نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو خاندانی ڈاکیہ میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے اس تیز ترین دور میں جہاں بہت ساری روایات اور چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، وہیں پیغام رسانی کے طور طریقوں میں بھی بہت تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پیغام رسانی کا واحد ذریعہ ڈاکخانہ ہوا کرتا تھا، مگر ڈاکیا، خط، ڈاک اور ڈاکخانہ جیسی اصطلاحات اب کم ہی سنائی دیتی ہے۔ پیغام رسانی کی تاریخ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا انتخاب کیا، جو آسمان سے تحریری اور زبانی پیغامات اللہ کے برگزیدہ بندوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ گویا محکمہ ڈاک کی ابتدا وحی کے مقدس فریضے سے ہوئی۔ پیغام رسانی کا سلسلہ تمام انبیاء کرام نے بھی جاری رکھا۔ ریاست مدینہ کی تاسیس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاعات کی ترسیل کے لیے پورا ایک نظام وضع کیا گیا تھا۔ بعد کے ادوار میں حضرت عمر نے محکمہ برید کے نام سے اس ادارے پر خاص توجہ دی اور ڈاک کی ترسیل کا محفوظ اور تیز ترین نظام متعارف کرایا۔ موجودہ دور میں دنیا کا سب سے قدیم ڈاکخانہ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں موجود ہے، جس کی بنیاد آج سے 304 سال قبل 1720 میں رکھی۔ اگر برصغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلا ڈاکخانہ 1727 میں ممبئی میں کھولا۔ اہلیان خپلو کے لیے ڈوگرا حکومت کی طرف سے سکول کے بعد جو سرکاری محکمہ کھولا وہ محکمہ ڈاک ہے۔ 1904 میں لکھی گئی کتاب اے سمر رائڈ تھرو ویسٹرن تبت میں جین ای ڈنکن نامی انگریز خاتون لکھتی ہے کہ خپلو میں 1904 میں ڈاکخانہ موجود نہ تھا، البتہ یہاں مہاراجہ کشمیر کے منشی کا دفتر تھا۔ 1904 میں خپلو سے تقریباً 400 لوگ شملہ اور دوسرے علاقوں میں برسر روزگار تھے اور ان علاقوں سے اپنے گھروں میں باقاعدہ پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ مہاراجہ کے منشی کے مطابق سن 1903 میں شملہ وغیرہ سے 5000 روپے بذریعہ منی آرڈر خپلو میں وصول کیا گیا۔ وہ مزید لکھتی ہے، جب میں خپلو سے جانے لگی تو کہا گیا کہ خپلو میں ایک ڈاکخانے کے لیے سری نگر میں ڈوگرا سرکار سے بات کی جائے۔ شاید اس خاتون نے درخواست دی تھی یا ڈوگرا حکومت کے پلان میں شامل تھا۔ ڈاکخانہ خپلو میں موجود ریکارڈ کے مطابق ڈوگرا حکومت نے 5 اگست 1910 کو ڈاکخانہ خپلو کا قیام عمل میں لایا۔ چونکہ اس زمانے میں اردو پڑھنے لکھنے والے کم تھے، اس لیے اس وقت کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر سید مبارک علی شاہ کو خپلو ڈاکخانے کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ شاہ صاحب نے 1945 تک بحیثیت پوسٹ ماسٹر خدمات سر انجام دی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ موجودہ بے ہنگم ترقی کے باعث اب لیٹر باکس، خط، ڈاکخانہ اور ڈاکیا جیسے لفظ عہد رفتہ کی بھول بھلیوں میں گم ہو چکے ہیں، مگر خپلو بازار کے بیچوں بیچ خدمت، دیانت اور امانت کا نعرہ لیے ڈاکخانہ خپلو 114 سال سے عوامی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ میرا نام محمد حسن، میں ضلع کرمان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا سروس تقریباً 38 سال پورا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکخانہ اس وقت بھی ہمارے لیے بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے، چونکہ تمام سرکاری ادارے سر اس میں تمام گورنمنٹ کے علاوہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرسال، فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، یہ کراکرم بورڈ والا اور آرمی کا بھی۔ میں 1971 نا یہاں سروس بنے تنجو میں
ढाकपाइन पा वाना डऊना हसनाबाद तक पैदल डुले अच्छा मंचिक सामान खोरे गया से तब बन खेर इन पा जो देखा ना लोग से हसनाबाद ना लोग संगाले इतने तकलीफ गाड़ी में ना चार सा पसे खो में ट्रैफिक में डुले 4 घंटा डुल बा या डऊ लोग पा डऊ ना जान जात अब 12 बजे जान जो सना जो yang dah potong yang Hasanabat kherba ngai ka yo to तकलीफ में मामो 4 साल ngai yo to गुजार बेल जो और से स्केल में का ना सुरमो तक 2 साल नया से या 40-20 केजी 25 केजी खुरे दस तकलीफ और गांव गांव में मोचू दरन शाम ना सुरमो ना बिंग मना शाम ना सो या सुरमो थन में गुड़ से हाल दी बिंग से लोग से देखा ना bir yoben gön dön skardo na gosteri jo gosteri na ana göyaş ala son sena hama ejala los yang skardo yama nisla thonma जी मैं ब्रांच कर रखा हूँ खपले जी में तो मेरे अंदर यहाँ पे 6 ब्रांच आते हैं मचुलू कांदे खुशे सुरमो उर्से और बरा जितने भी ब्रांच के डाक है वो सब मेरे पास आते हैं अभी ये ओपन की बुक आया हुआ है लोगों की जो लोगों ने भरा हुआ है फॉर्म उसके थ्रू ये बुक आया हुआ है अभी मैंने इनको अपनी लिस्ट में इंदराज करना है उसके बाद सारे ब्रांचों को ये लिस्ट और बुक बाई डाक भेज देना है जी किताबें हैं ये? जी किताबें हैं तो ये जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं वो डाकने के ज़रिए ही होती है या कोई और इदारा भी है जो इनको तरसील ओपन करता है? यूनिवर्सिटी की जितनी भी किताबें हो गया असाइनमेंट हो गया सारी चीज़ें डाकने के थ्रू होता है रजिस्ट्री के ज़रिए जो इनके असाइनमेंट है वो हम ट्विटर तक पहुंचा देते हैं बाकी ये किताबें भी स्टूडेंट तक पहुंचा देते हैं आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं अभी 10 साल हो गया मेरा सर्विस पहले मैं थगस में था उसके बाद यहाँ पे आया हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन आज अचानक डाकखाने की तरफ आने का एक मौका मिला तो यहाँ आके पता चला जी ये माशाल्लाह 1910 में ये पटलू पोस्ट ऑफिस क़याम में अमल में आई उस वक़्त ये कम्युनिकेशन का पूरा दारोमदार यही अच्छा डाकखाने के ज़रिए ख़त व किताबात लोगों से मवासलात का सारा सिस्टम इधर से हुआ करता था माशाल्लाह अभी रनिंग हालात में है अच्छा खुसूसन ये पोस्ट ऑफिस खपलू बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं हम इनके तमाम अमले का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसको जिस तरह अच्छा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रास्ता करेंगे शुक्रिया जी नेम स्टेम कैसा है क्योंकि इसके ऊपर ये तारीख का हिंदसा है दुगना ज़माने का बनाया हुआ हिंदसा है जबकि डाहाना बनने से पहले उधर से बनाया हुआ चीज़ है फिर इधर आके हमने स्टेमों में लगाना है और इसका नाम महीनवार स्टेम है यानी कि साल का स्टेम ये साल 2024 है 24 का स्टेम इस खाने में डाला जाता है इसके बाद ये मंथली यानी कि महीने का अक्टूबर का ये भी इसी खाने में लगाया जाता है इसके बाद ये स्टेम आज 7 तारीख है 7 तारीख का हिंदसा इसके बाद ये दस्ता इसमें ठोकने के बाद ये छाप दिया जाता है इसके बाद इस स्टेम का नाम ओबलांग स्टेम है ओबलांग स्टेम मनी ऑर्डर और DIC RIC इनके ऊपर ये मोहर लगाया जाता है क्योंकि ये स्टेम मनी ऑर्डर के ऊपर लगाया जाता है ये देखो ये 7 तारीख का ये इसी को मनी ऑर्डर के ऊपर लगाया जाता है अच्छा अशरफ भाई जो चिंजू दु पार्सल इंजू मिनी खुंती हा इस्लामाबाद कल जो अलीपुर ठीक अच्छा जो दी वजन पोसो फिंजू 3 किलो सो फिंजू अच्छा दी 3 किलो ला जी का ना अलीपुर कल वाला चाचू जो भेस दिले को फिंजू रेट को जो 3 किलो ला 45 रुपए फिंजू अच्छा तो रिचिन माजून मो दु चापे इन माजू अगर दु तयार दुनिया सीधी कीमती सामान कल बिना ये कीमती सामान है हिसाई का 100% दिन जो सही ये पिंजरी 50,000 तक मालियत यार सामान कल बयान में
अच्छा 50,000 मालियत यहाँ सामान देना 50,000 को यार 310 रुपये ज़्यादा फोपिन ठीक अगर ये जिस सामान को खुदा ना खास्ता दाखानी नस्तोरे वर सोना ची सोना गवर्नमेंट पाकिस्तान यार सामान को पूरा पेमेंट भेज मैं गुलाम हुसैन एडवोकेट और एक्स मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान। तो मेरे इल्म के मुताबिक मैंने 1980 में मेरे वालिद साहब आज़ाद कश्मीर केएल में फ़ौज में मुलाजिम थे। तो उस वक़्त वालिद साहब का मुझे ख़त आया था और मैंने उस ख़त का जवाब 1980 में डाकखाने के थ्रू दिया था। उस वक़्त फ़ौजी लिफाफा हुआ करता था। आज भी 1980 का एक ख़त मेरे वालिद साहब का मेरे पास महफूज है, जिसमें मेरे वालिद साहब ने मुझे मुखातिब होकर कहा था, तो नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो अपने पैसे को बैंकों से ज़्यादा डाकखाने में वो फिक्स करते थे या वो पैसे रखने को प्रेफर करते थे। वो डाकखाने के ऊपर उनको एतबार ज़्यादा था उसमें। हालांकि मुझे पता चला कि बाद में बैंकों में मुनाफा थोड़ा ज़्यादा मिलता था, इसके बावजूद लोग डाकखाने को अपने लिए एक महफूज जो है ना असासा समझते थे। और ख़त व किताबत का लोगों के पास जो पार्सल भेजने का आने का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है ना वो पाकिस्तान डाकखाने के पास आज भी मौजूद है। और इंतहाई फ़ख्र की बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो नुकसान में चल रहे होते हैं, लोगों को उनके ऊपर एतबार नहीं होते हैं। लेकिन डाकखाना एक ऐसा पाकिस्तान में सिस्टम शायद अंग्रेज़ों ने बना कर चला गया था। आज भी लोग जो हक हलाल की जो रोज़ी कमाते हैं वो डाकखाने के मुलाजिम, ख्वाह ऑफिसर हो ख्वाह नीचे जो डाकिया हैं, लोअर जो मुलाजिमीन हैं, क्लर्क्स हैं, जो पार्सल ले जाने वाले लोग हैं, वो अपना हक तनख्वाह जो है ना मेरे मुताबिक जो है ना वो हलाल करते हैं। अच्छा, कभी आपने डाकखाने के ज़रिए ईद कार्ड वगैरह भेजा हो, इस तरह की कोई यादें हो? मैंने क्योंकि अक्सर भेजते थे हम। बिल्कुल, मैंने ईद कार्ड वगैरह 2005 के बाद मेरा सियासी कैरियर भी शुरू हो गया। तो मैंने बहुत सारे जो हमारे सियासी कायदीन हैं उनको कार्ड्स भेजे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो का कार्ड जो है ना वो डाकखाने के थ्रू मेरे पास ईद मुबारक के लिए आया था। मैं 2009 तक भी उस पार्टी में रहा। तो फिर हमारे जो भाई जो मुल्क से बाहर हैं उनके जो ईद पे कार्ड्स वगैरह वो खुसूसी तौर पर आया करते थे। अच्छा, जो सियासी लीडर है वो अपने कारकुनों को ईद कार्ड भेजते थे? बिल्कुल जनाब, उसका सिलसिला जारी था। लेकिन आजकल तो मोबाइल पे जो व्हाट्सएप आए हैं उसके बाद से वो निज़ाम तकरीबन खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा शब्बीर भाई, लोगों का ये मानना है इस जदीद दौर में अब डाकखाने की ज़रूरत पहले जैसी नहीं रही। तो आप हमें ये बताएं इस वक्त क्या क्या चीज़ें हैं, डाकखाने की ज़रूरत क्यों है और क्या मसरूफियत है इस वक्त? नहीं, आजकल पहले से ज़्यादा डाकखाने की निस्बत इस वजह से आजकल अहमियत के हामिल है। रोड कुरियर कंपनी की निस्बत पाकिस्तान पोस्ट ने ऐसा इधर निज़ाम मुतारिफ कराए हुए हैं कि इसमें UMS है, रजिस्ट्री है, पार्सल है, आसान जो कीमत पे, जो सबसे कम कीमत पे मुतलका ये डाक इधर से जो बुकिंग होते हैं उधर मुतलका बंदे तक जितना जल्दी हो सके पहुंच जाते हैं। क्या चीज़ यहाँ पे इस वक्त डाकखाने के ज़रिए क्या चीज़ें बेचते हैं और यहाँ पे वसूल करते हैं आप लोग? इधर से हम ये आवाम उन्नास से रजिस्ट्री लेते हैं, पार्सल लेते हैं, UMS लेते हैं। अभी ये बाहर के जो मुल्कों से पैसा आते हैं वेस्टर्न यूनियन के नाम पे वो इधर से इशू होते हैं। इधर से मनी ऑर्डर होते हैं, मनी ऑर्डर पेड होते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर कहीं से भी मनी ऑर्डर भेज दे तो इधर पेड भी होते हैं। आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हुसैन मेलाउसर खपलू लाइन। तो मेरा काम है छोटे हमारे जो ब्रांच है उनका विज़िट करना, उनका पड़ताल करना और जहाँ पे डाक नहीं जाते उनका डाक भेजने का इंतज़ाम करना। और यहाँ से कैश ज़्यादा होते हैं उन कैश को हम इधर खपलू, हमारा जो हेड ऑफिस है यहाँ पे JG है, यहाँ पे तमाम ऑफिस का कैश यहाँ पे लेके आना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बाकी वर्दी शर्दी आए तो स्टाफ में तकसीम करना अच्छा जो, और बस यही मेरा काम है। कब से आप इस महकमे के साथ हैं? मैं 2007 में मैं भर्ती हुआ था इस पोस्ट ऑफिस में। तो पहले मैं आगे गोमा में पोस्ट मास्टर का काम करता था। तो पिछले 1 साल से मैं मेला अवसर की ड्यूटी दे रहा हूँ यहाँ पे लगांछे में। मैं मेला अवसर का काम ठीक हो गया। रिकॉर्ड बुक में जो यादगार चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये हैं। ब्रांच ऑफिस खपलू का
مورخہ 5 اگست 1910 کو عمل میں لایا گیا، شاید یہی لکھا ہے۔ بقایا جات درست ہے اور باقی اردو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد بہت ساری تفصیل اس میں لکھی ہے، آگے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں اس وقت کے پوسٹ ماسٹر کا نام چاہیے تھا شروع کے، تو یہاں پر آپ دیکھو یہ اوپر کے لائن میں لکھا ہوا ہے سید مبارک علی شاہ، اور نیچے دستخط کیا ہے انسپکٹر آف پوسٹ آفس لیہ ڈویژن۔ یہ 15/7/2010 کو کیا ہے، اور اس کے بعد اگلا وزٹ 3 اگست 1917 کو خپلو ڈاکخانے کا معائنہ کیا گیا۔ 1951 تک یہ ڈوگرا حکومت کے اس میں رہا ہے، کنٹرول میں۔ آج مورخہ 14/7/1954 ڈاکخانہ خپلو زیر حساب سکردو کا دوبارہ اجرا عمل میں آیا۔ یہ ڈاکخانہ 1948 تک باقاعدہ کام کرتا تھا، اس کے بعد اس کو منقطع کر دیا گیا۔ جب سے 30/6/1954 تک یہ پولیٹیکل ایجنٹ بہادر کے تحت کام سر انجام دیتا رہا۔ منشی واجد علی مدرس تنخواہ 50 روپے اور پوسٹل الاؤنس 26 انچارج ہیں۔ اوقات کار 1 بجے سے 5 بجے ہیں۔ ڈاک دوپہر کو آتی جاتی ہے، تا حکم ثانی اسی پر عمل کریں۔ دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہے اس ڈاکخانے کے ساتھ ایک دیہاتی چٹھی رساں بھی تھا جس کا نام مرزا محمد ہے۔ شاید یہ مرزا محمد خپلو خانسر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی گشت کی 3 اطراف ہیں، ایک گشت ہفت روزہ، باقی 2 سہ روزہ۔ سہ روزہ گشتوں پر صرف کام ہونے کی صورت میں بھیجا جایا کرے۔ اس ڈاکخانہ کا ہندوستان کے زمانے کا سامان موجود ہے۔ نیا سامان آمدہ از ڈاک ڈپو درج اسٹاک بک کیا گیا ہے۔ انسپکٹر پوسٹ آفس گلگت، یہ پاکستان بننے کے بعد محمد بشیر خان نام کا کوئی انسپکٹر پوسٹ آفس آیا تھا، وہ یہاں آ کے خپلو برانچ کا وزٹ کر کے گئے ہیں 14/7/1954 کو۔ پڑھتا تھا مطلب آتی میتا خوشین دوی آتی میتا خود دوی آتی میتا خوشین تو بھائی آپ آتی منتا پوائنٹ پجو آپ رحمان دین بھائی آپ منتا پوائنٹ پجو غلام حسین دین بھائی آتی منتا پوائنٹ پجو محمد تاقی سنگی منتا پوائنٹ جو لیاقت علی۔ مطلب 4 پوشتی نے اتنا ڈاکخانی ہوئے پی ہم تو خاندانی ڈاکیا ان میرا خاندانی ڈاکیا۔ اب آپ بتائیں آپ نے پہلا خط کب لکھا اور کس کے نام لکھا؟ ڈاکخانے کے ساتھ آپ کا واسطہ کب ہوا؟ اور ڈاکخانے سے جڑی کوئی یادگار واقعہ ذہن میں ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں تاکہ اس گھٹن زدہ ماحول میں لوگوں کے لیے کچھ خوشی کا سامان ہو جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی یونیک ٹاپک ہو جس پہ ویڈیو بن سکے، کمنٹ سیکشن اور ان باکس میں ضرور انفارم کریں۔ آپ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔